Hi guys, welcome to my channel Science Fever by Tanu. So from today I'm going to start first year BSc first semester, and so today we will start with the subject animal ecology, and our first topic is introduction to ecology. So first we have to see that what is the exact definition of ecology. The branch of biology that deals with the interaction between organisms and the relationship between organisms and their environment, means the interrelationship between or the relation between organism and its environment. For example, uh, humans are living in the environment, they are interacting with the environment, they are using water resource, they are using the plant resource, and many other natural resources are used by the man, and as well as the human beings are planting the trees. So this is the interaction between both organisms and its physical environment. The definition given by E.P. Odum of ecology is, he defined ecology as structural and functional unit of the nature. So ecology is defined as a structural and functional unit, means it is a basic unit of the nature. By this unit, the ecology or the environment is made or formed. Next is Ernest Haeckel. He defined ecology as a branch of science which deals with the total relationship of organisms to both organic and inorganic environment. Means कोणता पण एक ऑर्गॅनिझम त्याचं रिलेशनशिप किंवा त्याचं इंटररिलेशन, त्याचं इंटरॅक्शन एखाद्या ऑर्गॅनिक सबस्टन्स सोबत किंवा इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स सोबत जेव्हा इंटरॅक्शन होतं त्याला आपण बोलतो इकॉलॉजी. So the interaction may be between biotic factors or a biotic factor and abiotic factor. What is a biotic factor? Living organisms or living things is known as the biotic, and abiotic means non-living substances are abiotic factors. In early days, ecologists used to separate study of ecology into plant ecology and animal ecology, just like biology. However, modern ecologists felt that as the environment which govern the life, plants and animals is the same, both the branches of ecology, that is animal ecology and plant ecology, must be unified and studied as a whole. Means आपण जे बायोलॉजी स्टडी करतो त्याच्यामध्ये असतं बॉटनी अँड झुलॉजी. झुलॉजी रिलेटेड टू दी ॲनिमल स्टडी अँड बॉटनी इज रिलेटेड टू दी प्लांट स्टडी. पण जेव्हा आपण एन्व्हायरमेंटचा विचार करतो, ॲनिमल्स ज्या एन्व्हायरमेंटमध्ये राहतात त्याच एन्व्हायरमेंटमध्ये पण प्लांट्स आहेत, म्हणजे एन्व्हायरमेंट दोघांसाठी पण कॉमन आहे. त्याच्यामुळे नंतर समजलं की एन्व्हायरमेंटचा स्टडी असं प्लांट एन्व्हायरमेंट आणि ॲनिमल एन्व्हायरमेंट असं सेपरेट नाही केला पाहिजे. सो आता आपण फक्त इकॉलॉजी म्हणून एकाच ब्रांच खाली प्लांटचं एन्व्हायरमेंट आणि ॲनिमल्स एन्व्हायरमेंट हे स्टडी करतो. Now ecology is subdivided into two categories, that is aticology and synecology. Now what is the aticology? Aticology refers to the study of relationship between individual species and its environment. म्हणजे एखादा सिंगल स्पेसिस किंवा त्या सिंगल स्पेसिसची एकाच स्पेसिसची पॉप्युलेशन, जेव्हा ही सिंगल स्पेसिसची पॉप्युलेशन किंवा एक सिंगल स्पेसिस जेव्हा एन्व्हायरमेंटसोबत इंटरॅक्ट करतो त्याला आपण बोलतो ॲटिकॉलॉजी. अँड सिनेकॉलॉजी रेफर्स टू दी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटीज अँड एन्व्हायरमेंट. जेव्हा वेगवेगळ्या स्पेसिसचं पॉप्युलेशन असतं आणि ते पॉप्युलेशन आणि एन्व्हायरमेंटचं जेव्हा इंटरॅक्शन होतं त्याला आपण बोलतो synecology. So aticology is related to a single species or a population of single species, and synecology is related to the too many populations or a community. Now there are different branches of ecology, so we will study few of the branches. First is habitat ecology. Now we all know what is the habitat. Habitat is a natural home or environment of a plant, an animal or other organism. कुठलाही ॲनिमल कुठे राहतो त्याची जी नॅचरल होम प्लेस, फॉर एक्झाम्पल कॅमल हा डेझर्टमध्येच राहतो. मग कॅमलचं हॅबिटॅट झालं
डेझर्ट. सो कुठला ॲनिमल कुठे राहतो, त्याचं नॅचरल होम काय आहे किंवा तो कुठल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये राहतो, त्याला आपण बोलतो हॅबिटॅट इकॉलॉजी. नाउ देर आर different types of habitat: marine habitat, grassland habitat, or forest habitat, desert habitat, and etc. Next branch is population ecology. Population ecology is the study of population in relation to environment, including environmental influences on density and distribution, age structure and population size, and also birth rate, death rate of that इन दॅट पॉप्युलेशन. म्हणजे एखादा एक पर्टिक्युलर एरिया आहे, त्या एरियामध्ये जे पॉप्युलेशन आहे तिथला डेथ रेट काय, म्हणजे किती डेथ होत आहे, किती बर्थ होत आहे, त्यांची डेन्सिटी काय, कोणत्या कोणत्या एजचे किती लोक तिथे आहेत किंवा किती ऑर्गॅनिझम आहेत, यंग किती आहे, ओल्ड किती आहेत, हा जो सगळा पॉप्युलेशनचा स्टडी आहे तो आपण कशात करतो, पॉप्युलेशन इकॉलॉजीमध्ये. Next branch is ecosystem ecology. Now ecosystem ecology is the interaction between living organism and its biotic or abiotic फॅक्टर. म्हणजे कुठलाही एखादा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जेव्हा त्याच्या आजूबाजूच्या बायोटिक फॅक्टर सोबत म्हणजे लिव्हिंग फॅक्टर सोबत किंवा नॉन लिव्हिंग फॅक्टर सोबत जेव्हा इंटरॅक्शन करतो, या सगळ्याचा स्टडी आपण कुठल्या ब्रांचच्या अंडर करतो, इकोसिस्टम इकॉलॉजी. नेक्स्ट ब्रांच इज conservation ecology. In this branch of ecology, we study the proper management methods of natural resources like land, water, forest, sea, oil, minerals, etc. for the benefit of human beings. ह्युमन बिंग्सला बेनिफिट होतं. फॉर एक्झाम्पल आपण पेट्रोल यूज करतो, डिझेल यूज करतो, जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहे ते सगळे आपण काय करत असतो, यूज करत असतो. पण एक वेळ अशी येईल की ते सगळे संपून जातील, बिकॉज दे आर सम रिसोर्सेस आर नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस की जे आपण ह्युमन बिंग स्वतःनी प्रोड्यूस करू शकत. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्यांचं आपण कन्झर्वेशन केलं पाहिजे, याला आपण जपून जपून यूज केलं पाहिजे. सो हे सगळं कसं मॅनेज करायचं याचा स्टडी आपण कन्झर्वेशन इकॉलॉजीमध्ये बघतो. नेक्स्ट ब्रांच इज production ecology. The branch deals with the gross or net production of different ecosystem like fresh water ecosystem, marine ecosystem, agriculture, horticulture, and proper method of management of this ecosystem so that maximum production can be achieved by the human being. तर प्रोडक्शन इकॉलॉजी म्हणजे काय, सपोज आपण फार्मिंग करतोय तर ती फार्मिंग आपण कशी केली पाहिजे, कुठल्या इकोसिस्टमचा आपण कसा यूज केला पाहिजे की आपल्याला त्याच्यातून प्रोडक्शन जास्त भेटेल, या सगळ्याचं जे मॅनेजमेंट हे आपल्याला प्रोडक्शन इकॉलॉजीमध्ये बघायला भेटतं. नेक्स्ट ब्रांच इज रेडिएशन इकॉलॉजी. In this branch, we study the effects of radiation and radioactive substances on the organism and environment. In recent years, man is establishing a number of nuclear reactors to get more and more energy for his factories and etc. This is leading to the side effects and accumulation of dangerous radioactive waste in a large proportion. Human beings काय करताय, खूप सगळे फॅक्टरीज, इंडस्ट्रीज बिल्ड करताय. त्याच्यामुळे एअर पोल्युशन, साऊंड पोल्युशन ॲज वेल ॲज दी वॉटर पोल्युशन, खूप सगळे पोल्युशन त्याच्यामुळे होत आहे. न्यूक्लिअर रिॲक्टरमुळे वेगळ्या ज्या हार्मफुल वेव्ज आहे त्या एअरमध्ये आहे. त्यांनी बर्ड्सला त्रास होतो आणि खूप सगळे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे इन्क्लुडिंग ह्युमन बिंग्स सगळ्यांनाही त्या गोष्टीचा खूप त्रास होतो. तर हे आपण कसं कमी केलं पाहिजे, या सगळ्याचा स्टडी आपण रेडिएशन इकॉलॉजीमध्ये बघतो. म्हणजे ह्युमन बिंगला असं वाटतं की कुठून एनर्जी घेता येईल आणि त्याचे साईड इफेक्ट्स काहीही असले तरी आपण त्याचा विचार करत नाही. Paleoecology. Now what is the paleoecology? In this branch of ecology, we study about the different forms living in the different times in the past and the environment prevailing at that time. We also study how life forms and the environment change from time to time due to some specific फॅक्टर. म्हणजे इव्हॉल्युशन होत गेलं हे आपल्याला कसं काय समजलं, खूप सगळ्या सायंटिस्टनी अर्थचे लेअर चेक केले, मायनिंग केली,
तेव्हा अर्थच्या वेगवेगळ्या लेअरमध्ये वेगवेगळे असे स्केलेटन भेटले, स्ट्रक्चर्स भेटले. आपण त्याला फॉसिल फ्युएल्स म्हणतो. तर त्या स्ट्रक्चरवरून त्याचं एज फाइंड केलं की याचं एज किती, याची डेथ कधी झाली असेल, आणि त्यानुसार आपण त्यांना हे क्लासिफाय केलं की कुठले ॲनिमल्स किती ओल्ड आहेत. सो ह्या ब्रांचच्या अंडर आपण हे स्टडी करतो कुठले कुठले ऑर्गॅनिझम्स कोणत्या पिरियडमध्ये कोणते ऑर्गॅनिझम्स होऊन गेले आणि इव्हॉल्युशन कसं कसं होत गेलं, कुठले ऑर्गन डिजनरेट होत गेले किंवा ऑर्गॅनिझम्सनी कुठले कुठले ॲडॅप्टेशन्स केले, कुठले चेंजेस झाले. हा सगळा जो स्टडी आहे तो आपण पॅलिओ इकॉलॉजीमध्ये करतो. याच्यामध्ये काय असतं, अर्थचे जे वेगवेगळे लेयर्स असतात त्या लेयर्समध्ये आपल्याला जे स्केलेटन सापडतात, जे फॉसिल फ्युएल्स सापडतात, त्याचा आपण स्टडी करून त्याचं एज फाइंड करतो, तो कुठल्या पिरियडमध्ये असेल हे फाइंड करतो, आणि त्याचं इव्हॉल्युशन कसं होत गेलं, त्याचे चेंजेस कुठले होत गेले, आणि त्याच्यापासून आत्ता कुठला ऑर्गॅनिझम बनलाय, हे सगळं आपण पॅलिओ इकॉलॉजीमध्ये बघतो. Next branch is gene ecology. In gene ecology, we study the relationship of genes and their adaptability in nature. म्हणजे कुठले कुठले जीन्सनी स्वतःला सराउंडिंग चेंज झालं, एन्व्हायरमेंट चेंज झालं, काही आउटर फॅक्टर्स चेंज झाले, त्याच्यामुळे जीननी स्वतःमध्ये काही चेंजेस करून घेतले. हे सगळे जे चेंजेस आहेत ते का केले, हे सगळे आपण जीन इकॉलॉजीमध्ये बघतो. फॉर एक्झाम्पल, vestigial organs. Vestigial organs are now degenerating because there is no use, and the genes which are expressing that organs is changing itself as the generation is going forward. Next branch is space ecology. In this branch of ecology, construction and usage of partial or complete regenerating system in a spaceship and effects of the space travel on organism are studied. We are taking some organisms into the space, and we are doing the study that what is the effect of space on that environment. म्हणजे आता अर्थवरती काही क्लायमेट चेंज झालं तर ऑर्गॅनिझम त्याचं स्ट्रक्चर चेंज करतात किंवा काहीतरी इव्हॉल्युशन होतं, काहीतरी चेंजेस होतात. फॉर एक्झाम्पल, ह्युमन बिंगच्या एकदम आधी ह्युमन बिंग्सला, मंकीजला टेल होती, ती टेलचा आता यूज नाही आहे, तर ती टेल आता डिजनरेट होत गेली किंवा काही क्विक चेंजेस ह्युमन बिंग्समध्ये होतात. फॉर एक्झाम्पल, थंडी वाजली, आपल्याला शिवरिंग व्हायला स्टार्ट होऊन जातं. खूप सगळे चेंजेस एक अचानक होतात किंवा स्लोली होतात, दॅट इज इव्हॉल्युशन. तर सायंटिस्ट काय करतायत, ॲनिमल्स आणि प्लांट्स असे काही ऑर्गॅनिझम आहे ते स्पेसमध्ये घेऊन जातात आणि स्पेसचा त्याच्यावरती काय इफेक्ट होतो, काही ते चेंजेस करतात का, त्यांच्या जीनवर काही इफेक्ट होतो का, हा सगळा जो स्टडी येतो आपण स्पेस इकॉलॉजीमध्ये बघतो. Next branch is taxonomic ecology. This branch of ecology is connected with different taxonomic group. फॉर एक्झाम्पल, आता आपल्याला हे सगळं माहिती की क्लासिफिकेशन कसं केलं आहे, स्पेसिस, जीनस, फॅमिली, ऑर्डर, क्लास, फायलम, किंगडम अँड डोमेन, हे असं सगळं आपण क्लासिफिकेशन केलं आहे. सपोज आपल्याला एखादा नवीन ऑर्गॅनिझम सापडला तर त्याचं नॉमेनक्लेचर कसं करायचं, त्याला नाव कसं द्यायचं, याच्यासाठी आपण टॅक्झोनॉमिक इकॉलॉजीचा स्टडी करतो की त्याची टॅक्झोनॉमी काय, त्याचे कॅरेक्टर्स काय, त्या कॅरेक्टर्सचे अकॉर्डिंग जे क्रायटेरिया, फॉर एक्झाम्पल क्लासिफिकेशनसाठी आपण क्रायटेरिया बघितलेत, दॅट इज बायलॅटरल सिमेट्री, सेगमेंटेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक आहे की नाही, त्याच्यामध्ये किती जर्म लेअर आहे, सिलोम आहे की अब्सेंट आहे का सिडोसिलोम आहे, असे काही जे कॅरेक्टर्स आहे ज्याच्या अकॉर्डिंग आपण त्याला क्लासिफाय करतो, त्याचं नेमिंग करतो. हा जो सगळा स्टडी येतो टॅक्झोनॉमिक इकॉलॉजीमध्ये. And the last branch is human ecology. This branch deals with mainly the relationship between man and its environment. म्हणजे ह्युमन बिंग आणि त्याच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये जे इंटर रिलेशनशिप आहे, त्यांचं जे इंटरॅक्शन आहे दोघांचं, त्याला आपण बोलतो ह्युमन इकॉलॉजी. Now, scope of the ecology. Ecology is a complex branch of biology which is related to almost all branches of science. Ecologist uses the knowledge of chemistry, physics, botany, zoology, microbiology, mathematics, statistics, morphology, anatomy, taxonomy, सायटोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजिओलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. तर हे सगळे जे ब्रांचेस आत्ता आपण बघितले त्या सगळ्यामध्ये इकॉलॉजीचा स्टडीचा यूज होतो. सो देअर इज अ broad scope of ecology in many of the branches.
Significance of ecology. The thick forests were cut down to meet the needs of agriculture, timber, fuel, food for the cattle, and etc. Thus, agricultural land to increase the food needed for our ever increasing population. But this deforestation resulted in constant floods of major rivers and soil erosion in the low areas. Thus, every year, country is losing property worth of some crores and human lives due to the floods. Now, आता हे आपण खूप लहानपणीपासून शिकत आलोय की आपणच ट्रीज कट करतोय फॉर ॲग्रिकल्चर, इंडस्ट्रियलायझेशन, अर्बनायझेशन, अशा खूप काही गोष्टी आहे जे ह्युमन्सला पाहिजेत, त्याच्यामुळे आपण ट्रीज कट करून टाकतो. पण या डिफॉरेस्ट्रेशनमुळे, डिफॉरेस्ट्रेशन मीन्स वी क्लिअर ऑल द फॉरेस्ट, तर याच्यामुळे काय होतंय, एक सॉईल इरोजन होतंय, फ्लड्स येत आहे, फ्लडमध्ये खूप सगळे जे लोक आहेत ते वाहून जाता, मरून जाता. असे जे सगळे हे आहेत की फ्लड येणं, सॉईल इरोजन होणं, याचा इफेक्ट नंतर आपल्या जनरेशनला किंवा आपल्या फर्दर जनरेशनलाच तो होणार आहे. कारण की आपल्याला क्लीन वॉटर भेटणार नाही, बिकॉज ऑल वॉटर विल बी पोल्युटेड. सॉईल इरोजन झालं तर ॲग्रिकल्चरल लँड कमी होईल, आपण ॲग्रिकल्चरला जास्त लँड राहिली नाही तर प्रोडक्शन कमी होईल. अँड ॲज वी ऑल नो, द पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया और आवर कंट्री इज increasing day by day. There is no decrease in the ratio of population is increasing. So एवढ्या सगळ्या पॉप्युलेशनला जर फूड पाहिजे असेल, सफिशियंट फूड, तर आपण डिफॉरेस्ट्रेशन वगैरे थांबवलं पाहिजे, फर्टाईल सॉईल पाहिजे आणि सगळे रिसोर्सेस जनरेशन टू जनरेशन सगळ्यांना भेटले पाहिजेत. Industrial expansion in almost all countries with a view to benefit the population has resulted in many problems like air and water pollution, increase in the urban population, formation of the slum area causing social unrest and health problems. आत्ताच आपण बघितलं की इंडस्ट्रियलायझेशन झाल्यामुळे एअर पोल्युशन तर होतंच, वॉटर पोल्युशन होतं, समटाईम्स साऊंड पोल्युशनसुद्धा होतं. आणि या इंडस्ट्रियलायझेशनसाठी आपण खूप सगळे फॉरेस्ट क्लिअर केले आहेत. आपणच आधीचा विचार केला तर आपण जिथे राहतो तिथे किती कमी बिल्डिंग्स होत्या, किती कमी फ्लॅट्स होते, किती कमी घरं होते. आता पूर्ण एरिया आपल्याला असा घरांनी, बिल्डिंग्सनी, इंडस्ट्रीजनी असा भरलेला दिसतो. आपल्याला ट्रीज खूप कमी दिसतात आपल्या एरियामध्ये. सो आपण ते फॉरेस्ट प्लांट्स क्लिअर केलेत अर्बनायझेशनसाठी. आता सिटीज वाढत चालल्या आहेत, विलेजेस कमी होत चालली, प्लांट्स कमी होत चालली आहे. आणि याच्यामुळे काय होणार आहे, हेल्थ प्रॉब्लेम होणार आहे म्हणजे आता ते झालेच आहे. करोना आपल्या वर्ल्डवरती किंवा आपल्या इंडियामध्ये इतका जो अफेक्ट करतोय त्याचं रिझन आपण स्वतःच आहे. So if you like my video, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so you will get all the notification of my videos. Thanks for watching.